Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheswaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskaram, Master. Namaskaram, Master E.K. Namaskaram, Master M.N. Namaskaram, Master VPS. Namaskaram, Master CVV. Namaskaram, Master CVV. Namaskaram, Master CVV to your lotus feet. Master CVV, Namaskarams to your lotus feet. Vasudeva. Case number 9. A lady aged about 42 years came to our dispensary with the following complaints. She was suffering from tinnitus with formication sensation sound in the right ear in brackets. Since 6 months, she was free from this formication while doing work. She was getting cold and vertigo whenever she moves outside. Her BP was normal. She was suffering from toothache after eating sweets. She took allopathic treatment. She was getting left-sided headache with reeling sensation, watering from eyes and heaviness of head. She was operated and removed excessive growth on right wrist, but it appeared again 2-3 months after surgery. She was getting menses for every 25 days and suffering from heavy bleeding, clots on third day. She was getting pain in legs and back 2 days before getting menses. She was irritable, very irritable on second day of menses. She used menses postponement tablets 4 times. She was mother of 2 children. During cold, she gets phlegm from throat instead of nose. Suffering from frequent urination from long time. Dr. Tinnadarao gave lycopodium 30 one dose on 29th October 2004. He repeated the dose on 21st November. Bujjigaru gave Spigelia 31 dose on 26th December. She came with fever, body pains, headache, and thirst on 27th December. Dr. Tinnadarao gave Bryonia 201 dose. In January 2005, her tooth extracted. Audiogram test report, which was done in December 2004, was right side. Borderline hearing with mild dip right 4 kh2, left side normal. Complaint of tinnitus in right side. Dr. Trinadharao gave graphitis 31 dose on 20th January on 20th January. Repeated the same dose on 13th February. He prescribed chamomilla 201 dose on 22nd February. She was better and discontinued. She came to dispensary in March 2009 with the following complaints. Suffering from frequent urination during night with burning eyes and earache. There was a premenstrual tension, white discharge, and vertigo 5 days before getting menses. In September 2007, she suffered from menstrual discharge with clots for 1 month, undergone DNC. Again, she suffered with the same problem from December 26th to January 26th, 2009. Because of this problem, she got vertigo. It ameliorates after drinking 1 glass of water. She was worrying about her gynec problem. Now menses appeared on 9th March 2009. Discharge was scanty but continuous till today. Body becomes warm 2 days before getting menses. Since 1 week, she was suffering from cold, cough with phlegm aggravation at night. She was getting right-sided headache since 15 days. While suffering from gynec problem, gets irritation easily. After using allopathic medicines for ear problem, suffering from drowsiness, she reduced her weight from 65 to 60 kgs. She was very
very comfort after reducing weight. USG report on 6th January was bulky uterus, no pelvic mass. Biopsy report on 22nd September was late secretory phase with decidualization of endometrium. She used allopathic medicines for her bleeding problem, traffic, delivery, etc. At present, she was not using any medicine. Bujjigaru administered Senecio 31 dose on 16th March. He repeated the dose on 19th March and Xanthozylum mother tincture night acid for 6 morning as daily dose. After that, she discontinued the medicine. She came to our dispensary on 15th April 2010 with the following complaints. She suffered from menorrhagia 20 days in 2009 September. Undergone DNC. She was normal for 4 months. Again suffered from menorrhagia for 3 weeks in January 2010. Now she was getting menses for every 45 days since 4 months. She got menses on 28th March 2010. No bleeding till April 1st. Later profuse bleeding started. It was red in color. Color changed to black from 2 days. Along with this, she was suffering from vertigo, legs pain, and warm body. Body was warm. At present, she was suffering from headache on left temple. Along with headache, she had nausea, hemorrhoids after taking water. She was suffering from big clots since 3 days. Now the size of the clots decreased. Biopsy report of endometrium was like this. Endometrium, late secretory phase with decidualization. USG report of pelvis was bulky uterus with cervical polyp. USG done on 6th January 2010. She suffers from white discharge 6 days before getting menses and also suffering from legs pain and vertigo. She suffers from frequent urination for every 10-15 minutes. At night, it lasts for 1 day. This problem appears within week before getting menses. Now she was diabetic. Her appetite increases during menorrhagia. Few days before menses, she becomes very irritable. Her HB report in February 2010 was 11.5 grams. Bujjigaru gave Senecio 201 dose on 15th April 2010. He gave China 201 dose on 19th April. He repeated the dose on 22nd April. She started using allopathic medicines also from 27th April, using registerone tablets daily twice. Bujjigaru advised to use with 2 hours gap to our medicine. He prescribed Cifinum 201 dose on 26th April. He repeated the dose on 10th May. He repeated another 2 doses of Cifinum 200 in June and July. Bujjigaru administered Cifinum 201 dose on 19th November. He gave Cifinum 1 1 dose in December 2010. He repeated the dose in May 2011. On 24th June, he administered Rustox 201 dose and Natramor 6x in a night, magnesium for 6x in the morning as daily dose. In August 2011, she complained that getting menses for every 20 days. Then Bujjigaru gave Cifinum 1 dose on 19th August. On 11th November, she reported that she got menses 2.5 months ago, suffering from leukorrhea, pain in the heels and knees. Bujjigaru administered conium 31 dose on 9th December 2011. There was no relief. Menses not appeared and her body weight was also increased. Bujjigaru kept her on placebo and CF6X in a night as daily dose. She got menses on 11th January 2012. Menstrual discharge was not stopped and she became weak. Bujjigaru gave Senecio 31 dose, Hamamila 6 as daily dose in afternoon. She reported another symptom that was she could not stand on barefoot. This problem started after delivery. Bujjigaru prescribed Senecio 32 doses with 15 days gap and Viburnum mother tincture night serum for 6x in the morning as a daily dose. On 2nd March 2012, Bujjigaru gave Tuja 201 dose and Viburnum mother tincture in a night as a daily dose and kept her on placebo. She narrated her symptoms in 2012 that after 3 months she got menses yesterday. Discharge was profuse.
Bujjigaru gave Naxwamka 1M 1 dose on 4th June. He repeated the dose on 2nd October. On 11th November, he came to dispensary with wet cough. It was started 3 days back. Bujjigaru gave Heparsurf 31 dose, but no relief. So he gave Heparsurf 201 dose on 18th November. He prescribed Bacillum 201 dose on 18th December. He repeated the dose on 20th January 2013. Bujjigaru gave Naxwamka 1M 1 dose in 2013 February. She came to the dispensary with the complaint of suppuration of the toe of right leg. Bujjigaru administered Hypericum 31 dose. After that, Bujjigaru prescribed Cifrinum 202 doses with 15 days gap and CS6X in a night as daily dose for 1 month, and after that he kept her on placebo. After that she discontinued the medicine. ఒక నిమిషం నేను ఒక మాట చెప్తాను. ఇక మీరు అందులో వీడియో పెట్టుకుని ఉండండి, ప్లే చేయకుండా. ఓకే. లాస్ట్ టైం మనము ఇయర్ ఎనాటమీ ఫిజియాలజీ చెప్పుకున్నాం కదా, అవుట్లైన్ అదంతా కదా. ఒక స్టేపిస్ అంటే దీనికి పనిచేస్తుంది, ఇంకస్ అంటే ఇలా పనిచేస్తుంది, ఇలా అన్ని చెప్పుకున్నాం. కాక్లియా ఉంటుందని దాని ఇలా పనిచేస్తుంది. ఇది లాస్ట్ టైం చెప్పిన ఎనాటమీ ఫిజియాలజీకి వెళ్ళే కొంచెం ముందుకెళ్తాం అన్నమాట. చాలా కొంచెం పాయింట్స్ చెప్తాను, అలా కొంచెంగా మొత్తం నేర్చుకుంటారు. ఇది చూడండి, సేమ్ మెకానిజం ఆఫ్ హియరింగ్ మీకు తెలుసు, కానీ దీంట్లో ఇంకొంచెం డెప్త్ చెప్తాను. నేను స్లోగా చెప్తాను, ప్లే చేయండి. ఈ సౌండ్ వేవ్ అనేది బేసిక్ గా ప్రెషర్ వేవ్ అనమాట. సో ఎయిర్ ప్రెషర్ లో ఉండే ఫ్లక్చువేషన్స్ ద్వారా ఇది ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట. దేర్ ఆర్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఇన్ ది ఎయిర్ ప్రెషర్. చూసారా? అయితే ప్లే చేస్తూ ఉండండి. ఇది లౌడ్నెస్. ఈ లౌడ్నెస్ అనే దాన్ని డిటర్మైన్డ్ బై యాంప్లిట్యూడ్ అంటారు. ఆ లౌడ్నెస్ ని యాంప్లిట్యూడ్ తో కొలుస్తారు. వైబ్రేషన్ కనుక స్ట్రాంగర్ గా ఉందనుకోండి, చూసారా? వైబ్రేషన్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే యాంప్లిట్యూడ్ కూడా పెద్దదిగా ఉంటుంది, లార్జర్ ది యాంప్లిట్యూడ్. నెక్స్ట్ ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ, దీన్ని పిచ్ అంటారు కదా. ఫ్రీక్వెన్సీని పిచ్ తో కొలుస్తారు. ఫాస్ట్ ఎక్కువ హై ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే హై పిచ్ లో ఉంటుంది అనమాట. అది ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని హెడ్జ్ అనే దాంతో కొలుస్తారు. HERTZ అంటే దాని యూనిట్స్ అనమాట. సో ఈ 20 to 20,000 హెడ్జ్ వరకు అయితే మనుషులు వినగలుగుతారు ఆ సౌండ్. ఉంచండి ఇది ఒక్క నిమిషం బ్యాక్, జస్ట్ బ్యాక్. ఇక్కడ ఆపండి. ఈ 20,000 దగ్గర చూడండి, మనుషులు వినగలుగుతారు. అయితే ఈ 65 to 45,000 హెడ్జ్ ఇది కుక్కలు వినగలుగుతాయి. ఈ కిందది ఈ చేపలు, ఈ వేల్స్ లాంటివి వినగలుగుతాయి. అవి ఇంకా 16 to 12,000 ఏనుగులు లాంటివి. అది అంటే ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట. ఇంత ఫ్రీక్వెన్సీ సౌండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అయితే మనిషి వినగలుగుతాడు. అంతకంటే ఎక్కువ అయితే చెవులు పోతాయి, తక్కువ అయితే వినిపించదు. అట్లా. నెక్స్ట్ ప్లే చేయండి. ఇదంతా మీకు తెలుసు కదా, ఆడిటరీ కెనాల్ లోంచి ఇలా వచ్చేసి టింపానిక్ మెంబ్రేన్ నుంచి ఇంకస్, స్టేపిస్, ఇంకస్ వాటిలోంచి కాక్లియాలోకి వెళ్తుంది. అంతవరకు తెలుసు మీకు. అవుటర్, మిడిల్, ఇన్నర్ ఇయర్. ఇదంతా మీకు తెలిసిందే అని నేను చెప్పటం లేదు. ఈ టింపానిక్ మెంబ్రేన్ దగ్గర ఏ వైబ్రేషన్ అయితే ఉంటుందో అది అక్కడ నుంచి లోపలికి వెళ్ళి స్టేపిస్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి ఎక్కువ అవుతుంది కదా ఆ సౌండ్ 20 times.
అయ్యి ఆ స్టేపిస్ వెళ్ళి ఆ కాక్లియాకి టచ్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఆ కాక్లియాలో ఏంటి ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది కదా, కాక్లియర్ డక్ట్ లో ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు కొంచెం ఎనర్జీ కొంచెం లోతుకెళ్ళి చెప్తాను. ఇక్కడ ఒకసారి ఆపండి ఆపండి. ఇది కాక్లియర్ డక్ట్. ఈ స్టేపిస్ ఈ కాక్లియాని చుట్టుకుని ఉంది కదా, దాన్ని ఇలా సాగదీసి పెడితే వాళ్ళు ఇలా ఉందండి, ఇలా ఉంటుంది అనమాట. అయితే దాంట్లో ఏం చెప్తున్నారు, కాక్లియాలో 3 ఫ్లూయిడ్ ఫిల్డ్ ఛాంబర్స్ ఉంటాయి అనమాట. తారకేష్ గారు ఒక్క నిమిషం నేను ఒక్క 2 నిమిషాలు వస్తాను. సరేనండి మాస్టర్. వాస్తవా? ఈ కాక్లియర్ డక్ట్ 3 ఛాంబర్స్ లా ఉంది కదా, సో సెంట్రల్ లో ఉండేదాన్ని కాక్లియర్ డక్ట్ అంటారు. ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉంది కదా, అది కాక్లియర్ డక్ట్ అనమాట. ఓకే, ఆ కింద ఉన్న చూడండి కాక్లియర్ డక్ట్ అని రాసిన దానికి కింద ఉన్నది కుదిరితే కర్సర్ తో చూపించండి, లేకపోతే లేదు. ఆ కింద ఉన్న బ్లూ లైన్ ఏమంటారంటే బేసిల్లర్ మెంబ్రేన్ అంటారు. అది చాలా నేరోగా ఉంటుంది, స్టిఫ్ గా ఉంటుంది అనమాట. అదేం చేస్తుంది, ఆ డక్ట్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ బేసిలర్ మెంబ్రేన్ అనేది ఈ డక్ట్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. కాక్లియర్ డక్ట్ అనేది ఏం చేస్తుంది, ఈ స్టేపిస్ ఇలా టచ్ చేస్తుంది కదా కాక్లియాని, ఆ వైబ్రేషన్ ఈ కాక్లియర్ డక్ట్ లో ఉన్న ఫ్లూయిడ్ కి మూవ్ అవుతుంది. ఆ వైబ్రేషన్ దీంట్లోకి పాస్ అయ్యి ఆ ఫ్లూయిడ్ మూవ్ అవుతుంది అనమాట. ఆ మూవ్ అయిన తర్వాత ఆ సౌండ్ ని ఏం చేస్తుంది, అది వైబ్రేషన్స్ ని నర్వస్ ఇంపల్సెస్ లాగా మారుస్తుంది. అది మనం ఆల్రెడీ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాము. ఇప్పుడు కొత్తగా చెప్పుకోబోయేది ఏంటంటే, ఈ స్టేపిస్ అనేది లిక్విడ్ ని పుష్ చేసినప్పుడు కాక్లియర్ డక్ట్ లో ఆల్రెడీ మీకు హెయిర్ సెల్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాను కదా, అప్పుడు ప్లే చేయండి, హెయిర్ సెల్స్ ని చూపిస్తారు. ఇక్కడ కాపండి. ఇవి మనం లాస్ట్ టైం ఇంక కొంచెం మిడమచ్చి చెప్పుకున్నాం కదా, హెయిర్ సెల్స్ ఇలా ఇవి హెయిర్ సెల్స్ ఉంటాయి, అయాన్స్ అవి దాని రిలీజ్ అయ్యి అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి. సౌండ్ అనేది స్టేపిస్ వచ్చి ఆ స్టేపిస్ ఏం చేస్తుంది, కాక్లియర్ డక్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఫ్లూయిడ్ ని కదిలేలాగా చేస్తుంది. అప్పుడు ఆ బ్యాసిలర్ మెంబ్రేన్ అడుగున ఉంటుంది కదా, సో ఆ బ్యాసిలర్ మెంబ్రేన్ కాక్లియర్ డక్ట్ లో ఉన్న ఫ్లూయిడ్ పైకి కిందకి మూవ్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది అనమాట. అప్పుడు ఆ మూవ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, అది స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది. అంటే హెయిర్ సెల్స్, ఇవి హెయిర్ సెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గాన్ ఆఫ్ కార్టై, అవి స్టిమ్యులేట్ అవుతాయి. ఈ లిక్విడ్ మూవ్మెంట్ కి ఆ కాక్లియర్ డక్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఈ హెయిర్ సెల్స్ మూవ్ అవుతాయి.
అవి ఏం చేస్తాయి, ఈ సౌండ్ వైబ్రేషన్, ఈ వైబ్రేషన్ ని నెర్వ్ ఇంపల్సెస్ లాగా నెర్వ్ ఇంపల్సెస్ లోకి మారుస్తాయి అన్నమాట. అర్థమైందా? కాక్లియర్ నెర్వ్ ఆ ఇంపల్సెస్ లోకి మాకు కన్వర్ట్ చేసి నెర్వ్ ఇంపల్సెస్ లాగా కన్వర్ట్ చేసి అవి కాక్లియర్ నెర్వ్ అని ఉంటుంది చివర, ఈ కాక్లియర్ చివర, దాని నుంచి బ్రెయిన్ కి సప్లై చేస్తాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇది ప్లే చేయండి, ఇదంతా అదే చూపిస్తారు. చూసారా, స్టేపిస్ నుంచి ఇలా సౌండ్ వస్తుంది. ఇదిగో చూసారా, లిక్విడ్ మూవ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఆ మూవ్మెంట్ కి ఈ హెయిర్ సెల్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి. అవి నర్వస్ ఇంపల్సెస్ గా మారి, చూసారా ఇదిగో నర్వస్ ఇంపల్సెస్ గా మారుతున్నాయి. అవి చూసారా ఈ కాక్లియర్ నెర్వ్ ద్వారా బ్రెయిన్ కి సప్లై అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని బట్టి మూవ్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట, ఈ కాక్లియర్ డక్ట్ లో ఫ్లూయిడ్ మూవ్మెంట్ అనేది. అయితే మోర్ లౌడర్ ద సౌండ్, హెయిర్ సెల్స్ ఎక్కువగా మూవ్ అవుతాయి. దాని వలన నర్వస్ ఇంపల్సెస్ ఎక్కువగా జనరేట్ అయ్యి బ్రెయిన్ కి ఎక్కువగా సప్లై చేయబడతాయి నర్వస్ ఇంపల్సెస్. చూసారా, అదే చెప్తున్నారు. ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా అంతే. డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బ్యాసిలరీ మెంబ్రెయిన్ దగ్గర, ఇక్కడ కాపండి, డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ బ్యాసిలరీ మెంబ్రెయిన్ దగ్గర డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కి రెస్పాండ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఫార్ ఎండ్ లోనేమో లోయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, వైడెస్ట్ ఎండ్ లో ఆ చివరి వైపు ఏమో మోర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే వైడెస్ట్ వెడల్పుగా ఉన్న చోట ఏమవుతుందంటే ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండి మోర్ ఫ్రీక్వెన్సీని రిసీవ్ చేసుకుంటాయి అనమాట. సో ఇప్పుడు ప్లే చేయండి, మీకు అదే చూపిస్తారు. ఇటువైపు ఎండ్ లోనేమో, లెఫ్ట్ సైడ్ ఎండ్ లోనేమో లోయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. చూసారా, కొంచెం సౌండ్ వెళ్ళే కొద్దీ ఇటు వెడల్పు ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, అక్కడ హై సౌండ్, హై ఫ్రీక్వెన్సీలోవి రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. అదే చూసారా, చివరికి వచ్చేటప్పటికి ఎక్కువ సౌండ్. అయిపోయినట్టుంది కదా వీడియో. కంప్లీట్ అయిందండి. నెక్స్ట్ టినిటస్ పెట్టండి. టినిటస్. మనకి ఈ కేసులో టినిటస్ గురించి కదా ఆవిడకి ఉన్న జబ్బు. సో టినిటస్ అంటే ఏంటనేది మనం తెలుసుకుందాం. కొంచెం డీటెయిల్ గా కాదు కానీ జస్ట్ అవుట్లైన్ ఇది. ఇంకా డీటెయిల్ గా అంటే చాలా ఉన్నాయి దీంట్లో. సో tinnitus is when you experience ringing or other noises in one or both of your ears. tinnitus అనేది మనం ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాము, చెవులో రింగింగ్ సౌండ్స్ నోటీస్ చేస్తాము. ద నాయిస్ యూ హియర్ when you have tinnitus is not caused by an external sound and other people usually cannot hear it. అంటే మిగతా వాళ్ళకి ఆ సౌండ్ వినిపించదు. యాక్చువల్ గా బయట సౌండ్ ఉండదు, వాళ్ళ లోపల సౌండ్స్ వినిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట. బయట వాళ్ళకి ఎక్స్టర్నల్ గా సౌండ్ అయితే ఏముండదు, ఇంటర్నల్ గా వాళ్ళు సౌండ్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. టినిటస్ ఈజ్ ఎ కామన్ ప్రాబ్లమ్. ఇది చాలా కామన్ గా కనిపించేటువంటి ప్రాబ్లం. ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ అబౌట్ 15% to 20% ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ కామన్ ఇన్ ఓల్డర్ అడల్ట్స్. అంటే ఇది ఒక 15 to 20% ఆఫ్ పీపుల్ ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు, ఎక్కువగా పెద్దవాళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. టినిటస్ ఈజ్ యూజువల్లీ కాజ్డ్ బై అన్ అండర్లయింగ్ కండిషన్ సచ్ యాజ్ ఏజ్ రిలేటెడ్ హియరింగ్ లాస్. ఎవరిదో అన్మ్యూట్ అయింది చూడండి. ఎస్ మేడం, చెప్పండి మేడం. భారతి గారు అవి మ్యూట్ చేసుకోండమ్మా. ఓకే మేడం. అయితే ఈ టినిటస్ అనేది దేని వల్ల కాజేషన్ ఏంటి అంటే వయసును బట్టి వచ్చేటువంటి హియరింగ్ లాస్ ఒకటి, లేకపోతే అన్ ఇయర్ ఇంజరీ, చెవికి ఏమైనా ఇంజరీ అవ్వటం కానీ, ఈ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ లో ఉన్న ప్రాబ్లం కానీ. ఫర్ మెనీ పీపుల్ tinnitus improves with treatment of the underlying cause or with other treatments that reduce or mask the noise, making tinnitus less noticeable. అది అయితే ఈ అండర్లయింగ్ కాజ్ ని బట్టి మనం వాటి ట్రీట్మెంట్ అది చేసుకోవడం ద్వారా కొంచెం ఈ నాయిస్ ని రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు, కొంచెం తక్కువగా నోటీస్ చేయగలుగుతాం.
యూజువల్ గా హోమియోలో అయితే చాలా వరకు తగ్గుతుందండి. అలోపతిలో పెద్దగా వాళ్ళే చెప్పేస్తారు, ఇది నీకు సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్, తగ్గించుకోవాలి, టెన్షన్ తగ్గించుకోవాలని చెప్తారు. Tinnitus is most often described as a ringing in the ears, even though no external sound is present. బయట మనకి ఏమి సౌండ్స్ లేకపోయినప్పటికీ కూడా tinnitus ఉన్న వాళ్ళు చెవుల్లో వాళ్ళకి రింగింగ్ సౌండ్స్ అవి వినిపిస్తూ ఉంటాయి. However, tinnitus can also cause other types of phantom noises in your ears. ఇంకా ఈ రింగింగ్ సౌండే కాకుండా రకరకాల సౌండ్లు, అంటే బుజింగ్ సౌండ్, రోరింగ్, క్లిక్కింగ్, హిస్సింగ్, హమ్మింగ్ ఇలాంటి సౌండ్స్ అని వినపడుతూ ఉంటాయి. ద నాయిసెస్ ఆఫ్ tinnitus may vary in pitch from a low roar to high sequel, and you may hear it in one or both ears. ఒక చెవిలో ఉండొచ్చు లేదా రెండు చెవుల్లో ఉండొచ్చు. తక్కువ సౌండ్ నుంచి హై సౌండ్ వరకు కూడా వినిపిస్తూ ఉండవచ్చు అనమాట, హై పిచ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇన్ సమ్ కేసెస్ ద సౌండ్ కెన్ బి సో లౌడ్ ఇట్ ఇంటర్ఫియర్స్ విత్ యువర్ ఎబిలిటీ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆర్ హియర్ ఎక్స్టర్నల్ సౌండ్. ఈ సౌండ్ లోపల వినిపించేదాన్ని బట్టి మనం బయట నుంచి వచ్చేటువంటి సౌండ్స్ వినగలగటం, వినలేకపోవడం అనేది ఉంటుంది. Tinnitus may be present all the time or it may come and go. అంటే ఇది పెరాక్సిస్మల్ లాగా, అంటే వచ్చి పోతూ ఉండవచ్చు లేదా కంటిన్యూస్ గానే ఉండవచ్చు. రేర్ కేసెస్ tinnitus can occur as a rhythmic pulsing or whooshing sound, often in time without your heartbeat. విత్ యువర్ హార్ట్ బీట్ అంటే మరి గుండె కొట్టుకోవడం ఎలాగైతే కంటిన్యూస్ గా ఉంటుందో అదే విధంగా రిథమికల్ గా కూడా లబ్ డబ్ అని ఎలా హార్ట్ బీట్ కొట్టుకుంటుందో ఈ సౌండ్ కూడా అదే రిథమిక్ గా కూడా ఉండవచ్చు అనమాట. ఇది నీ పల్సటైల్ tinnitus అంటారు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ పల్సటైల్ tinnitus, యువర్ డాక్టర్ మే బి ఏబుల్ టు హియర్ యువర్ tinnitus. ఈ పల్సటైల్ tinnitus ఉంటే గనక డాక్టర్ ఎగ్జామిన్ చేస్తూ ఉంటే ఆ పేషెంట్ ది వినగలుగుతాడు, ఆ పేషెంట్ యొక్క ఆ tinnitus ని, ఆ సౌండ్ వినగలుగుతాడు. దీని ఆబ్జెక్టివ్ tinnitus అంటారు. ఆ పేషెంట్ కి మాత్రమే వినిపించే, డాక్టర్ వినలేకపోయినటువంటి సబ్జెక్టివ్ tinnitus అంటారు. అంటే ఈ పల్సటైల్ tinnitus అయితేనే డాక్టర్ వినగలుగుతాడు. కామన్ కాజెస్ ఏంటంటే ఇన్ మెనీ పీపుల్ tinnitus ఈస్ కాజ్డ్ బై వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్, అంటే హియరింగ్ లాస్. దేర్ ఆర్ టినీ డెలికేట్ హెయిర్ సెల్స్ ఇన్ యువర్ ఇన్నర్ ఇయర్ that move when your ear receives sound waves. ఇప్పుడే కదా మనం చూసాము, this movement triggers electrical signals along the nerve from your ear to the brain. అదే కదా చెప్పుకున్నాం, ఈ ఈ సౌండ్ వేవ్ అనేది వైబ్రేషన్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ గా మారి నెర్వస్ ఇంపల్సెస్ అయ్యి బ్రెయిన్ కి చేరవేయబడతాయి ఆడిటరీ నెర్వ్ ద్వారా, అదే కాక్లియర్ నెర్వ్ ద్వారా అనుకున్నాం కదా. యువర్ బ్రెయిన్ ఇంటర్ప్రిట్స్ దీస్ సిగ్నల్స్ యాజ్ ఏ సౌండ్. అప్పుడు బ్రెయిన్ ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తుంది ఏ సౌండ్ ఏమిటి అవన్నీ కూడా. ఇఫ్ ద హెయిర్ సెల్స్ ఇన్సైడ్ యువర్ ఇన్నర్ ఇయర్ ఆర్ బెంట్ ఆర్ బ్రోకెన్, దిస్ హ్యాపెన్స్ యాజ్ యూ ఏజ్ ఆర్ when you are regularly exposed to loud sounds. They can leak random electrical impulses to your brain causing tinnitus. చూసారా మనం ఇప్పుడు చదువుకున్నది ఎంత ఉపయోగపడిందో నాకైతే అనిపిస్తుంది. ఏంటంటే ఈ హెయిర్ సెల్స్ మామూలుగా అయితే ఏంటి, ఆ కాక్లియర్ డక్ట్ రిసీవ్ చేసుకున్న ఫ్లూయిడ్ అది మూవ్ అవుతే దాన్ని బట్టి ఈ హెయిర్ సెల్స్ కూడా బెండ్ అవుతాయి, మూవ్ అవుతాయి అనుకున్నాం కదా. ఇవి పాడయ్యి ఏమవుతుంది, అవి బెండ్ అయిపోయి ఉంటాం కానీ, లేకపోతే ఏం చెప్పారు, బెండ్ అయిపోయి ఉండడం కానీ, బ్రోకెన్ అయిపోవడం వలన ఈ విధంగా లేదా అప్పుడు ఈ tinnitus అదే వస్తుంది అనమాట ఏ వయసులో వాళ్ళకైనా. లేదంటే కనుక కాన్స్టెంట్ గా కంటిన్యూస్ గా మనం ఎక్కువ సౌండ్స్, లౌడ్ సౌండ్స్ కి ఎక్స్పోజ్ అయినా కానీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆర్ ఇయర్ కెనాల్ బ్లాకేజ్, ఇయర్ లో వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల అయినా రావచ్చు ఈ ప్రాబ్లము. ఇయర్ కెనాల్, ఆడిటరీ కెనాల్ ఉంది కదా, అది బ్లాక్ అయినా కానీ వస్తుంది. యువర్ ఇయర్ కెనాల్స్ కెన్ బికమ్ బ్లాక్డ్ విత్ ఏ బిల్డప్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్, ఇయర్ వ్యాక్స్, డర్ట్ ఆర్ అదర్ ఫారెన్ మెటీరియల్స్. ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయేమో అని చూసుకోవాలి ఒకవేళ tinnitus వస్తే. ఏ బ్లాకేజ్ అంటే ఇవన్నీ మీకు అర్థమవుతాయి కదా అని నేను మళ్ళీ తెలుగులో చెప్పట్లేదు. ఏ బ్లాకేజ్ కెన్ చేంజ్ ది ప్రెషర్ ఇన్ యువర్ ఇయర్ కాజింగ్ tinnitus. అంటే ఏదన్నా బ్లాక్ అయ్యి ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఆ ప్రెషర్ లో చేంజ్ వస్తుంది కదా, దాని వల్ల కూడా tinnitus రావచ్చు. అందుకని వ్యాక్స్ ఏమైనా ఉందా, డర్టీ మురికి మట్టి సంథింగ్ అలాంటిది ఏమైనా డర్టీగా ఏమైనా ఉన్నాయా, లేకపోతే ఫ్లూయిడ్ ఏమన్నా ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల పస్ లాంటివి వచ్చి దాని వల్ల బ్లాక్ అయ్యి tinnitus వస్తుందా అనేది మనం చూసుకోవాలి. ఏమైనా చిన్నపిల్లలు అయితే దూర్ చేసుకుంటారు కదా, అలాంటి ఏదైనా దూర్చుకున్నారా అని మనం చూసుకోవాలన్నమాట. హెడ్ ఆర్ నెక్ ఇంజరీస్, మెడకి తలకి కనుక ఇంజరీస్ జరిగితే ఆ లోపల ఉన్న ఇన్నర్ ఇయర్ లో ఏమన్నా ఇంజరీస్ అయినప్పుడు కూడా ఇది వినిపిస్తుంది, ఇలాంటి ప్రాబ్లం రావచ్చు.
Head or neck trauma can affect the inner ear. Hearing nerves or brain function linked to the hearing. అంటే వినడానికి మనకి ఏంటి, నెర్వ్స్, నరాలు, బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ కూడా లింక్ అయి ఉంటుంది కదా. ఈ దెబ్బలు తగలటం వల్ల సో ఆ లింక్ డిస్టర్బెన్స్ రావటం వలన ఈ టినిటస్ రావచ్చు అని చెప్తారు. సచ్ ఇంజరీస్ యూజువల్లీ కాజ్ టినిటస్ ఇన్ ఓన్లీ 1 year. అలాంటివి జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏ చెవికి ఎటువైపు ఇంజరీ అయిందో హెడ్ కి కానీ నెక్ కానీ అటువైపే టినిటస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. మెడికేషన్స్, కొన్ని రకాల మందులు వాడినా కానీ టినిటస్ రావచ్చు అనమాట. ఏ నెంబర్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ మే కాజ్ ఆర్ వర్సన్ ద టినిటస్. కొన్ని మందులు వాడటం వలన టినిటస్ రావచ్చు, కొన్ని వాడటం వలన ఇంకా టినిటస్ అనేది ఎక్కువ అయిపోవచ్చు అనమాట. జనరల్లీ ద హయ్యర్ ద డోస్ ఆఫ్ దీస్ మెడికేషన్స్ ది వర్స్ టినిటస్ బికమ్స్. అంటే ఇలా హై పవర్ మెడిసిన్స్ వాడటం వల్ల అవి ఎంత ఎక్కువ వాడితే టినిటస్ అంత వరస్ట్ గా అయిపోతుంది అన్నమాట, అంత వర్సన్ అయిపోతుంది అనమాట, అంత ఎక్కువ అయిపోతుంది. ఆఫెన్ ద అన్వాంటెడ్ నాయిస్ డిసపియర్స్ వెన్ యూ స్టాప్ యూజింగ్ దీస్ డ్రగ్స్. సో ఇవి వాడటం ఆపేస్తే ఆటోమేటిక్ గా టినిటస్ కూడా ఆగిపోతుంది. అది మెడికేషన్స్ నోన్ టు కాజ్ టినిటస్ ఇంక్లూడ్ నాన్ స్టెరాయిడల్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్స్. అంటే టినిటస్ ని కలిగించేటువంటి మెడికేషన్స్ ఏంటి అంటే నాన్ స్టెరాయిడల్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్స్ ఒకటి, కొన్ని యాంటీబయాటిక్స్, క్యాన్సర్ కి సంబంధించిన డ్రగ్స్, డయూరిటిక్స్ అంటే నీరు పోవటానికి ఇస్తారు కదా లాసిక్స్ ఇలాంటివి, అవి యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్స్, యాంటీ డిప్రెసెంట్స్, డిప్రెస్ అవ్వకుండా ఇస్తారు సైకలాజికల్, అలాంటి వాటికి వల్ల ఎక్కువ వాడినా కానీ టినిటస్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట. కాంప్లికేషన్స్, ఈ టినిటస్ అలాగే లాంగ్ స్టాండింగ్ గా ఉంటే ఏం కాంప్లికేషన్స్ రావచ్చు అంటే టినిటస్ ఎఫెక్ట్స్ పీపుల్ డిఫరెంట్లీ. ఫర్ సమ్ పీపుల్ టినిటస్ కెన్ సిగ్నిఫికెంట్లీ ఎఫెక్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. లైఫ్ మిస్ అవుతారు కదా, అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే వాళ్ళకి మాటగా సౌండ్ వినపడుతుంటే డిస్టర్బ్డ్ గా ఉంటుంది మైండ్ కూడా వాళ్ళకి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టినిటస్ యూ మే ఆల్సో ఎక్స్పీరియన్స్, అది కంటిన్యూస్ గా వింటూ ఉంటే వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, ఫెటీగ్, వీక్నెస్ వచ్చేస్తుంది, స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతారు, స్లీప్ ప్రాబ్లమ్స్, నిద్ర పట్టకపోవడం ఉంటుంది, ట్రబుల్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేరు, మెమరీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, డిప్రెషన్ వస్తుంది, యాంగ్జైటీ, కంగారు వస్తుంది, ఇరిటబిలిటీ, చిరాకు వస్తుంది, తలనొప్పులు వస్తాయి, ప్రాబ్లమ్స్ విత్ వర్క్ చేయడంలో ప్రాబ్లమ్స్, ఫ్యామిలీ లైఫ్ లో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఇవి టినిటస్ గురించి క్లుప్తంగా. సో ఇక్కడికి చెవిని వదిలేద్దాం. చెవిని వదిలేసి ఇంకో జబ్బు కూడా ఉంది ఆవిడకి దీంట్లో, క్రానిక్ కాదు సెర్వైకల్ పాలిప్. సెర్వైకల్ పాలిప్ పిక్ పెట్టండి ఫస్ట్. ఆవిడకి సర్వైకల్ పాలిప్ ఉందని చదివాం కదా, ఇది సర్విక్స్ అనమాట. మనము ఫస్ట్ ఉన్న రౌండ్ గా ఉంది చూడండి, ఫస్ట్ ఉన్న పిక్ ఏంటంటే యాజ్ వ్యూడ్ త్రూ స్పెక్యులం. స్పెక్యులం అనేది పెల్విస్ ని ఆడవాళ్ళని ఎగ్జామిన్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటువంటి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనమాట. దాన్ని పెట్టి చూడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వెడల్పుగా కనిపిస్తుంది లోపలది, టార్చ్ వేసి చూస్తారు, అప్పుడు ఇది సర్విక్స్ ఓపెనింగ్. సో పాలిప్స్ చూడండి ఇలా రెండు ఇలా అలాడుతూ ఉన్నాయి, అవుట్ గ్రోత్స్ అనమాట. అదే గనక యూటరస్ నిలువుగా కట్ చేసి చూస్తే పాలిప్స్ ఇలా సర్విక్స్ లోంచి ఇలా వేలాడుతూ వెజైనాలోకి కనిపిస్తాయి అనమాట. ఓకేనా, నెక్స్ట్ నోట్స్ పెట్టండి. దీని గురించి పెద్ద నోట్స్ ఉండదులే. cervical polyp. Cervical polyps are growths on the cervical canal, the passage that connects the uterus to the vagina. ఈ సర్విక్స్ అంటే ఏంటి మనం చెప్పుకున్నాము, యుటరస్ కిను వెజైనాకి మధ్యలో ఉండేటువంటి ఒక కనెక్షన్ కదా, ఒక కెనాల్, అక్కడ పాలిప్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి అనమాట. వాటిని సర్వైకల్ పాలిప్స్ అంటారు. దే ఆర్ ఆఫెన్ రెడ్డిష్, పర్ప్లిష్ ఆర్ గ్రేయిష్ ఇన్ కలర్. అవి రెడ్ గా ఉండొచ్చు, పర్ప్లిష్ కలర్ లో కానీ గ్రేయిష్ కలర్ లో కానీ ఉంటాయి. దే మే బి షేప్డ్ లైక్ ఎ ఫింగర్, బల్బ్ ఆర్ థిన్ స్టెమ్. అంటే అవి ఒక వేల్ లాగా కానీ ఒక బల్బ్ లాగా కానీ, మనకు చూపించింది ఒక బల్బ్ లాగా కానీ, ఒక థిన్ స్టెమ్, ఒక స్టెమ్ లాగా, ఒక కాండం లాగా కానీ ఉంటాయి అనమాట. మనకి ఇప్పుడు చూపించింది బల్బ్ లాగా అనిపిస్తుంది నాకు. దే కెన్ రేంజ్ ఇన్ సైజ్ ఫ్రమ్ ఎ ఫ్యూ మిల్లీమీటర్స్ టు సెవెరల్ సెంటీమీటర్స్ లాంగ్. అవి వాటి సైజు మిల్లీమీటర్స్ నుంచి సెంటీమీటర్స్ దాకా ఉండొచ్చు అనమాట. దీస్ బంప్స్ ఇన్సైడ్ యువర్ సర్విక్స్ ఆర్ ప్రెటీ కామన్. ఇవన్నీ కూడా యూజువల్ కామన్ గా వస్తూ ఉంటాయి అనమాట. దే ఆర్ మోస్ట్ కామన్ ఇన్ ఉమెన్ ఓవర్ ఏజ్ 20 హూ హ్యావ్ గివెన్ బర్త్ టు మోర్ దాన్ వన్ చైల్డ్. ఒకళ్ళ కంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలు కన్నటువంటి వాళ్ళలో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. దే ఆర్ రేర్ ఇన్ గర్ల్స్ హూ హ్యావ్ నాట్ స్టార్టెడ్ దేర్ పీరియడ్. ఇంకా అంటే మెచ్యూర్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో వాళ్ళకి కనిపించవు అనమాట. ఇవి రావు, మోస్ట్ ఎక్కువగా రేర్ గా వస్తాయి వాళ్ళలో. మోస్ట్ సర్వైకల్ పాలిప్స్ ఆర్ బెనైన్. ఎక్కువగా అవి క్యాన్సరస్ కాదు, నాన్ క్యాన్సరస్ ఏవి. సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయి, అబౌట్ 2 out of 3 women
హూ హ్యావ్ సర్వైకల్ పాలిప్స్ డోంట్ హ్యావ్ సిమ్టమ్స్. చాలా వరకు వీళ్ళకి ముగ్గురులో ఇద్దరికి సిమ్టమ్స్ ఉండవు, అంటే సిమ్టమ్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి అనమాట. ఇఫ్ యూ డూ హ్యావ్ సిమ్టమ్స్ దే మే ఇంక్లూడ్. సిమ్టమ్స్ ఒకవేళ ఉంటే ఏముండి ఉండొచ్చు అంటే పీరియడ్స్ దట్ ఆర్ హెవియర్ దాన్ ద యూజువల్. ఎప్పుడు వచ్చేటువంటి మెన్సెస్ హెవియర్ అంటే ఫ్లో ఎక్కువగా ఉండొచ్చు, లేదా బ్లీడింగ్ ఆఫ్టర్ సెక్స్, ఇంటర్ కోర్స్ జరిగిన తర్వాత బ్లీడింగ్ అయి కనిపించవచ్చు. బ్లీడింగ్ ఆఫ్టర్ మెనోపాజ్, మెనోపాజ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ బ్లీడింగ్ కనిపించవచ్చు. బ్లీడింగ్ బిట్వీన్ ద పీరియడ్స్, అంటే ఒక మెన్సెస్ కి ఇంకో మెన్సెస్ కి మధ్యలో కూడా బ్లడ్ కనిపించవచ్చు. వెజనల్ డిశ్చార్జ్ విచ్ మే స్టింక్ డ్యూ టు ఇన్ఫెక్షన్, అది ఆ వెజనల్ డిశ్చార్జ్ అనేది కూడా ఇన్ఫెక్షన్ వలన స్టిక్కీగా ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ కాజెస్ ఏంటంటే డాక్టర్స్ ఆర్ నాట్ షూర్ బట్ థింక్ దే మే బి లింక్డ్ టు, అంటే వీటి వలన రావచ్చు అని అనుకుంటున్నారు కానీ కరెక్ట్ గా అయితే వాళ్ళు చెప్పలేరు. ఏంటి సర్విక్స్ లో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమన్నా ఉన్నా కానీ, లేకపోతే క్రానిక్ గా ఇన్ఫ్లమేషన్ ఏమన్నా ఉన్నా కానీ ఆ ప్లేస్ లో, లేకపోతే అబ్నార్మల్ రెస్పాన్స్ టు ది హార్మోన్ ఈస్ట్రోజన్, ఈ ఈస్ట్రోజన్ ఈ హార్మోన్ కి ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అవటం వల్ల అబ్నార్మల్ రెస్పాన్స్, దాని వల్ల వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ లో కానీ, క్లాగ్డ్ బ్లడ్ వెజల్స్, సర్విక్స్ దగ్గర ఉన్నటువంటి బ్లడ్ వెజల్స్ క్లాగ్ అయినట్టు గట్టిపడినట్టు ఉన్నా కానీ వస్తుంది అనమాట, క్లాట్ అయినట్టు అయితే. వీటిని డయాగ్నోస్ చేయడం ఎలాగా అంటే, ఇఫ్ యువర్ డాక్టర్ ఫైండ్స్ సర్వైకల్ పాలిప్స్ డ్యూరింగ్ ఏ రొటీన్ పెల్విక్ ఎగ్జామినేషన్, అప్పుడు ఇప్పుడు ఇందాక చూపించాం కదా స్పెక్యులమ్ ఎగ్జామినేషన్, దాని ద్వారా కనుక్కోవచ్చు, లేదా ప్యాప్ స్మియర్ ద్వారా అయినా బయాప్సీకి పంపించైనా అది క్యాన్సరా కాదా అని మనం షూరిటీ తీసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సర్వైకల్ పాలిప్. నెక్స్ట్ కేసు పెడతారా? నేను 10 to 6 దాకా చెప్తాను. ఓకే అంటే కేసు పెట్టండి, స్వస్తి ప్రజాభ్య కావాలంటే పెట్టకండి, ఇష్టం. కేసు పెట్టాను. పెట్టారా? ఓకే, నేను తీయవలే కదా, నాదే మీది మీదే. ఎన్నో కేసు? 9th కేసు. ఏంటో నాకు 3.5 పేజీలు వచ్చింది. సరే, కేసు కాదు నేను చెప్పాల్సింది. అవునా? కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వినండి, నేను లాగిచ్చేస్తాను ఫాస్ట్ గా. మరి ఫాస్ట్ కాదు, చూడండి. కేసు మస్ట్ ఏంటంటే ఫిఫ్త్ పాయింట్ లో ఆవిడకి ఎక్స్ట్రా గ్రోత్ వచ్చింది చూడండి. ఫస్ట్ ఆవిడ ప్రాబ్లం అదే కదా, వచ్చి ఆ ఎక్సెసివ్ గ్రోత్ రైట్ రిస్ట్ బోనీ గ్రోత్ వస్తే దాన్ని ఆపరేట్ చేయించింది, కానీ అది ఆగిందా? ఆగలేదు, మళ్ళీ వచ్చేసింది. సో అది ఫస్ట్ సప్రెషన్ ఆవిడ చేసింది. ఆ తర్వాత ఏమైంది, ఆవిడకి టూత్ ఏక్ వచ్చింది, అది కూడా దానికి అలోపతి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు కదా. మీకు ఆ కేసు ఐడియా ఉంటుంది, మీరు అందరూ చదివేసి చెప్పేశారు కదా. సో అందుకని నేను పాయింట్స్ చెప్పట్లా, 3rd పాయింట్ లో చెప్పింది ఆవిడ. నెక్స్ట్ ఏమైంది, ఆవిడకి టినిటస్ అనే తర్వాత ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్. తర్వాత ఈ టూత్ ఏక్ తర్వాత ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్ టినిటస్ కంటే ముందే స్టార్ట్ అయింది, తర్వాత టినిటస్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. ప్లస్ టినిటస్ తో పాటు ఈ మెన్సెస్ లో డిస్టర్బెన్స్ కూడా స్టార్ట్ అయింది కదా. ఫస్ట్ ఆవిడ చెప్పింది అదే కదా, 25 days కే మెన్సెస్ వస్తుంది, హెవీ బ్లీడింగ్ అవుతుంది, క్లాట్స్ కూడా ఉంటాయి, బిఫోర్ మెన్సెస్ పెయిన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, ఇరిటబుల్ గా ఉంటుంది, ఇవన్నీ చెప్పింది ఆవిడ. సో మెన్సెస్ పోస్ట్పోన్మెంట్ టాబ్లెట్ కూడా ఆవిడ వాడింది, అది కూడా చెప్పింది. సరే, అప్పుడు బుజ్జి గారు ఏం చేశారు, నాకు తిరునాథ్ గారు లైఫ్ పడి ఎందుకు వేశారు నాకైతే అర్థం కాలేదు. బుజ్జి గారు అయితే నేను చెప్తాను చూడండి. బుజ్జి గారు స్పైజీలో 30 వేశారు. ఎందుకని నాకు అనిపించింది అంటే, అది టినిటస్ అనేది న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లము, ప్లస్ లెఫ్ట్ సైడ్ హెడేక్ ఉంది, చిల్లీ పేషెంట్ కదా. చిల్లీ అనేది ఎక్కడ తెలుస్తుంది అంటే, ఇక్కడెక్కడో చెప్పింది ఆవిడ. ఎక్కడ ఆవిడ ఎక్కడ చెప్పింది, షీ వాజ్ గెటింగ్ కోల్డ్ అండ్ వర్టిగో వెన్ ఎవర్ షీ మూవ్స్ అవుట్ సైడ్, అంటే బయట తిరిగినప్పుడు, అంటే జలుబు చేస్తుంది ఇలాగా అంటే అవుట్ సైడ్ గాలికి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు అన్నట్టుగా నేను దాన్ని చిల్లీ అంటే చిల్లీ కాదు, కొంచెం చలి తట్టుకోలేకపోవడం అనేది తీసుకున్నాను. సో అలా స్పైజీలో 30 వేశారు బుజ్జి గారు. స్పైజీలో 30 వేసినప్పుడు ఏమైంది, 2004లో వేశారు, తర్వాత ఆవిడకి తగ్గినట్టుంది, మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు. ఆ తర్వాత ఎక్యూట్ ఏదో వస్తే బ్రయోనియా వేశారు అనుకోండి. అది అయితే ఈవిడ ఏం చేసింది, 2005లో ఉన్నవాడు ఊరుకోకుండా టూత్ ఏవో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయించింది కదా. 2005లో 2 పళ్ళు తీయించుకున్నానని చెప్పింది.
ఎక్కడండి చెప్పింది? ఇన్ జనవరి 2005 హర్ టూత్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్. సో ఆ 2004లో బుజ్జి గారు స్పైజీరియా వేశారు, కొంత బెటర్ అయింది. తర్వాత ఎక్విట్ వచ్చింది, తిరునాథ్ గారు బ్రయోనియా వేశారు. అయితే ఏమైంది తర్వాత ఈవిడ 2005లో టూత్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయించుకుంది. అంటే మళ్ళీ టూత్ ప్రాబ్లం రికర్ అయింది అనమాట. ఓల్డ్ కంప్లైంట్ రికర్ అయితే ఆవిడ మళ్ళీ తీయించేసుకుంది. ఆ తర్వాత టింటస్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది. సరే తర్వాత గ్రాఫైటిస్ అవి తిరునాథ్ గారు వేశారు. బుజ్జి గారు తర్వాత తిరునాథ్ గారు తర్వాత క్యామిల్లా ఎందుకు వేశారు అంటే, క్యామిల్లా కూడా ఈ పెయిన్ తట్టుకోలేకపోవటము, ఆ ఇరిటబిలిటీ, ఇది ఆ న్యూరలాజికల్ నర్వస్నెస్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళలో. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఆయన క్యామిల్లా వేసి ఉంటారు తిరునాథ్ గారు. వేస్తే ఏమైంది అప్పుడు బెటర్ అయింది. అదే కదా చెప్పింది ఆవిడ, షీ వాజ్ బెటర్ అండ్ డిస్కంటిన్యూ చేసిన తర్వాత 2009లో వచ్చింది. 2005లో క్యామిల్లా వేయించుకుని ఆ తర్వాత 2009లో ఆవిడ వచ్చారనమాట. వచ్చినప్పుడు ఏమైంది అంటే 4-5 years ఆవిడ డిస్కంటిన్యూ చేస్తారంటే బాగున్నది. ఆ 4-5 years కూడా ఇవన్నీ తగ్గినాయని అర్థం. 2009లో ఆవిడ మళ్ళీ మన మందికి ఎందుకు వచ్చారు అంటే, అప్పుడు ఆవిడ వయసు 49 years కదా. అంటే 2004లో 42 అంటే 2007లో 49 years. అప్పుడు 2007లో ఆవిడ ఏం చేశారు చూడండి, 3rd point లో చెప్పారు, కరెక్ట్ గా మెనోపాజ్ టైంలో ఆ డిశ్చార్జ్ ఎక్కువ అవుతుందని చెప్పి, అప్పుడు మళ్ళీ అంత ముందంతా అంత ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే తగ్గినాయి కదా, మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తే సరిపోయేది. ఆవిడ ఏం చేశారు, డిఎన్సీ చేయించుకున్నారు. పైన కూడా ఆల్రెడీ ఒకసారి డిఎన్సీ చేయించుకున్నారా? లేదు, ఇక్కడే ఫస్ట్ డిఎన్సీ స్టార్ట్ చేశారు. ఆ డిఎన్సీ స్టార్ట్ చేయడం అంటే ఏంటంటే, దాంట్లో ఎండోమెట్రియం అనేది లేయర్ డెవలప్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం కదా, మెన్సెస్ లో ఉంది కదా, బుర్రలో ఎగిరిపోలేదు కదా. ఆ మెన్స్ట్రువల్ లేయర్ ఆటోమేటిక్ గా ఊడిపోతుంది అని చెప్పుకున్నాం. ఊడిపోతే మెన్సెస్ బ్లీడింగ్ ఆగిపోతుందని. ఆ ఊడకపోతే బ్లీడింగ్ ఆగదు. ఊడకపోవడం ఎందుకు జరుగుతుందంటే, ఆ ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ లెవెల్స్ పడిపోకపోవడం వల్ల. సో ఇక్కడ డిఎన్సీ చేయడం వల్ల ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు గీకేస్తారు ఆ ఎండోమెట్రియల్ లేయర్ ని, అది డిఎన్సీ అంటారు. సో అలా చేయించుకోవడం వల్ల ఏమైంది, మళ్ళీ సప్రెషన్ అయింది. మళ్ళీ అదే ప్రాబ్లం 2009లో మళ్ళీ రికర్ అయింది ఆవిడకి. ఇదే బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లం మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది. సో 2009 జనవరిలో వచ్చింది ఇది బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లం. అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆవిడ ఇంగ్లీష్ మందు వాడారు. మళ్ళీ ఇదే ప్రాబ్లము మార్చిలో వచ్చింది. 2009 మార్చిలో బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అయింది. ఆ తర్వాత అది ఆగలేదు. తర్వాత ఆవిడకి కోల్డ్ కాఫ్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాయి 2009లో. మళ్ళీ ఈ 7th పాయింట్ లో చూడండి, ఆఫ్టర్ యూజింగ్ అలోపతిక్ మెడిసిన్స్ ఫర్ ఇయర్ ప్రాబ్లం సఫరింగ్ ఫ్రమ్ డ్రౌజినెస్. అంటే ఇయర్ ప్రాబ్లమ్ కూడా అలోపతి వాడటం వల్ల డ్రౌజినెస్ అనేది వచ్చింది ఆవిడకి. అక్కడి నుంచి అది కూడా సప్రెషన్ అవుతుంది. తర్వాత 2009 జనవరిలో ఆవిడ స్కాన్ తీస్తే, అంటే ఈ మార్చ్ లో మన దగ్గరికి వచ్చారు, జనవరిలో ఆవిడ స్కాన్ తీయించినప్పుడు పాలిప్ ఉంది. ఫస్ట్ టైం ఆవిడకి ఏం లేదు పెద్దగా ప్రాబ్లము. నెక్స్ట్ ఇన్ని సప్రెషన్స్ తో ఏమైంది, ఈ పాలిప్ అనేది డెవలప్ అయింది 2009 జనవరిలో. సో అక్కడ అలోపతి వాడేశారు, ఆ పాలిప్ కి తగ్గిపోయింది బ్లీడింగ్ అవి. మళ్ళీ మార్చిలో మన దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి బుజ్జి గారు అప్పుడు చూసి ఈ బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లం కి సెనీషియా వేశారు. సెనీషియా నేను కొత్తగా చెప్పేది ఏం లేదు, మన్మోహన్ గారు చెప్పిన పాయింటే. అయితే సెనీషియా వేసిన తర్వాత ఏమైంది, మళ్ళీ బుజ్జి గారు ఇంకోసారి రిపీట్ చేశారు. చేసిన తర్వాత ఆవిడ మళ్ళీ డిస్కంటిన్యూ చేసింది అనమాట. చేసి ఎన్నాళ్ళకి వచ్చింది, మళ్ళీ 1 year తర్వాత వచ్చింది. అంటే మార్చిలో మన దగ్గరికి వచ్చారు. మళ్ళీ 2010లో మన దగ్గరికి ఏప్రిల్లో వచ్చారనమాట. వచ్చినప్పుడు ఏమైంది, ఆ ఏప్రిల్లో వచ్చారు. ఆవిడ ఏం చెప్పారు అప్పుడు, 2009 సెప్టెంబర్లో, అంటే మన దగ్గర మార్చిలో మందు వాడిన తర్వాత సెప్టెంబర్లో మళ్ళీ ఈ బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లం వస్తే డిఎన్సీ చేయించారు మళ్ళీ. సో అంటే ఏంటి అర్థం, మార్చి నుంచి సెప్టెంబర్ దాకా బాగానే ఉన్నారు, మళ్ళీ అక్కడ సప్రెస్ చేశారు ఆవిడ. అందుకని సెప్టెంబర్లో సప్రెస్ చేయడం వల్ల జనవరిలో రిపీట్ అయింది. అప్పుడేంటి 3 weeks సఫర్ అయ్యారు. మళ్ళీ ఆవిడ అప్పుడే కదా సర్వైకల్ అది అంతేనా, నేను కరెక్ట్ గా చెబుతున్నానుగా? అంతేనండి, అప్పుడు కూడా సపరేషన్ అయింది. అంతే, అప్పుడు కూడా సప్రెస్ చేశారు. మళ్ళీ అప్పుడు ఆవిడకి మార్చిలో ఎక్కువైంది. సెప్టెంబర్లో వచ్చింది కదా, మళ్ళీ ఆవిడకి ఏప్రిల్లో మన దగ్గరికి వచ్చారు. 2010 ఏప్రిల్లో మన దగ్గరికి వచ్చారు. సో సెప్టెంబర్లో మళ్ళీ డిఎన్సీ చేయించుకుని ఏప్రిల్లో మళ్ళీ ఈ ప్రాబ్లం వచ్చిందని మన దగ్గరికి వచ్చారు. అయితే ఏమైంది ఆ తర్వాత, ఇక్కడ కూడా ఆవిడకి మెన్స్ట్రువల్ డిశ్చార్జ్ ఉన్నట్టుంది కదా, చెప్పినట్టున్నారు ఇక్కడ మెనరేజియా.
షీ సఫర్ 2009 సెప్టెంబర్ లో సఫర్ అయ్యానని చెప్పారు. మళ్ళీ జనవరి 2010లో కూడా 3 weeks సఫర్ అయ్యానని చెప్పారు ఫస్ట్ పాయింట్ లో. అప్పుడు మళ్ళీ ఆవిడ అలోపతి వాడటము వాటి చేసేసారు. ఆ తర్వాత 2010లోనే మార్చిలో బ్లీడింగ్ అవ్వలేదు, మెన్సెస్ ఒకటే కనిపించింది. తర్వాత ప్రొఫ్యూజ్ బ్లీడింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది అనమాట. రెడ్ కలర్ అలా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. దీంతో పాటు ఆవిడకి కాళ్ళు లాగేయటము, ఫ్లషెస్ ఆఫ్ హీట్, అది బాడీ వేడిగా అనిపించడము, పట్టిగో ఇవి ఉన్నాయన్నమాట. సో మార్చిలో ఈ సంగతి. అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నారు, షీ వాజ్ సఫరింగ్, థర్డ్ పాయింట్, సఫరింగ్ ఫ్రమ్ బిగ్ క్లాట్స్. 3 days నుంచి ఎక్కువ పెద్ద క్లాట్స్ పడుతూ ఉన్నాయి. సైజ్ ఆఫ్ క్లాట్స్ అయితే ఇప్పుడు డిక్రీజ్ అయ్యాయి అని చెప్పారు. బయాప్సీ తీస్తే అని చెప్పారు. ఎండ్రోమెట్రియం రిపోర్ట్ ఏం చెప్పారు, బల్కీ యూట్రస్, సర్వైకల్ పాలిప్ ఉందని తెలిసింది అనమాట. అది ఆల్రెడీ అలాగే ఉందని తెలిసింది. అప్పుడు బుజ్జి గారు ఏం చేశారు, సెనీషియోనే మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు కదా. సెనీషియో వేసిన తర్వాత తగ్గలేదు ఆవిడకి. 15th వేశారు, తగ్గకుండా ఉంటుందో తగ్గిపోయిందో. మొత్తానికి 19th బుజ్జి గారు చైనా 200 వేశారు. ఎందుకు వేశారంటే అప్పటికే ఆవిడకి హెచ్బి పర్సెంటేజ్ ఒకటి తగ్గింది, వీక్నెస్ అనేది ఆవిడ చెప్తోంది. అందుకని బుజ్జి గారు ఆవిడకి ఇవన్నీ బ్లీడింగ్ ఒకటి అయింది కదా 15th పాయింట్, వెన్నిటిని బేస్ చేసుకుని చైనా 200 ఆయన వేశారనమాట. వేస్తే అదే మళ్ళీ 22nd రిపీట్ చేశారు. అయితే కానీ ఆవిడ ఏం చేసింది, అలోపతి, దీంతో పాటే అలోపతి కూడా వాడటం మొదలు పెట్టేశారు. ఈ బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లమ్ కి హార్మోన్ టాబ్లెట్స్ వాడారు. అప్పుడు బుజ్జి గారు ఏం చేశారంటే అవి ఆపమని చెప్పకుండా అవి ఇవి వాడమని చెప్పారు. అయితే బుజ్జి గారు అక్కడ సిఫిల్నం వేశారు ఆవిడకి. సిఫిల్నం ఎందుకు వేశారంటే కేసు అంతా కూడా కొంత సిఫిల్టిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది కనపడుతుంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆవిడకి రావడమే బోన్స్ ప్రాబ్లం వచ్చింది కదా, మళ్ళీ తర్వాత టూత్ ప్రాబ్లం వచ్చింది, తర్వాత ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వచ్చాయి కదా. సో సిఫిల్టిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కొంత ఉందని బ్లీడింగ్, ఇవన్నీ క్లాట్స్ ఉండటము, అవన్నీ చూసుకుని బుజ్జి గారు సిఫిల్నం వేశారు. హెచ్బి ఒకటి తగ్గిపోవటము అంటే కేసు నెమ్మదిగా డౌన్ అవుతోంది. ఈ వీక్నెస్ ఇవన్నీ ఎస్టాబ్లిష్ అవటం, డ్రౌజినెస్ ఇవన్నీ. అందుకని నువ్వు ఇలాంటి చోట సిఫిల్నం వేస్తే చాలా కేసుని లేపుతుంది అని చెప్తారు ఈకే గారు. అక్కడ సిఫిల్నం అందుకనే వేసి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నానండి. వేసి ఎన్ని డోసులు వేశారు, 200, 26th April నుంచి స్టార్ట్ చేశారు. 3 doses వేశారు. వేసి తర్వాత 1Mకి వెళ్ళారు. ఎందుకు అంటే 2010 డిసెంబర్లో, ఏప్రిల్ నుంచి కదా మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు, సిఫిల్నం వేసుకుంటా వచ్చి 3 doses వేసి 1M వేశారు 2010 డిసెంబర్లో. ఎందుకంటే 20 daysకే మెన్సెస్ వచ్చేసింది అనేసి. అంటే ఈ 6 months ఆవిడ బాగానే ఉంది సిఫిల్నం వేసిన తర్వాత 3 doses తర్వాత. అందుకని 6 months బాగానే ఉంది, ప్లస్ 20 daysకే వచ్చేస్తుంది అని చెప్పేసి సిఫిల్నం 1M వేశాక, ఈ 1M వేశాక ఆవిడ 6 months బాగుంది అనమాట. అప్పుడు మళ్ళీ ఆవిడ ఎప్పుడు వచ్చింది, మే 2011లో మళ్ళీ 1M రిపీట్ చేశారు. ఇన్నాళ్ళు 1M పనిచేసింది కదా అని. మళ్ళీ వెంటనే ఏమైంది, 2-3 నెలల్లోనే ఆగస్టులో మళ్ళీ 1M వేయాల్సి వచ్చింది. సరే 2011లో ఏం చెప్పింది ఆవిడ, 2.5 months కి మెన్సెస్ వచ్చింది. అంటే అంతకుముందు 20 daysకే వచ్చిందని చెప్పింది, అలా 2.5 months కి వచ్చిందని చెప్పింది. వైట్ డిశ్చార్జ్ ఎక్కువగా అవుతుందంటే బుజ్జి గారు మరి వెర్టిగో వీటికి ఏమైనా వేశారేమో, ఫోనియం ఎందుకు వేశారో అయితే నాకు అర్థం కాలేదు. మెన్సెస్ రాలేదు, సరే బాడీ వెయిట్ ఒకటి పెరుగుతున్నానని చెప్పింది. అందుకని 2012 ఆగస్టు తర్వాత 2011 ఆగస్టు తర్వాత 2012లో వచ్చింది. అప్పుడు జాన్యువరిలో వచ్చారు ఆవిడ, 2012 జనవరిలో వచ్చారు. అప్పుడు దేనికి ఏం కంప్లైంట్ తో వచ్చింది, బ్లీడింగ్ ఆగలేదని వచ్చింది. అప్పుడు బుజ్జి గారు ఏం చేశారు, సెనీషియో వేశారు. తర్వాత ఆవిడకి ఏం ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఆ బేర్ ఫుట్ మీద నిలబడలేకపోవటము ఇలా వచ్చింది అనమాట. ప్లస్ ఇంకా ఏమొచ్చినాయి ప్రాబ్లమ్స్, ఈ పాలిప్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కొంత ఈ మాటికి మానేసి మళ్ళీ వాడుతోంది కదా, మాట్లాడితే డిస్కంటిన్యూ చేస్తోంది, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయని ఆ నేచర్ కట్ అవడం కోసం అన్నట్టుగా పూజ ఏమైనా వేశారేమో నేను అనుకుంటున్నానండి. ఈ సైకోటిక్ మయాజం అంటే ఫస్ట్ సిఫిలిటిక్ మయాజం అనేది క్లియర్ చేశారు కాబట్టి ఇది ఏమన్నా వేశారేమో అనుకుంటున్నాను. ఈ అది తర్వాత ఆయన పూజ ఒక డోసే వేశారు 200. 3 months తర్వాత ఆవిడకి మెన్సెస్ వచ్చిందని చెప్పింది. కానీ ఈసారి ఎక్కువ ప్రామినెంట్ గా ఏం చెప్పిందంటే ఇరిటబిలిటీ అది ఎక్కువగా ఉంది అని, ఈ బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఇవన్నీ చెప్పారు కదా, వాటిని బేస్ చేసుకుని బుజ్జి గారు ఆ సోరిక్ మయాజం కోసం అన్నట్టు నక్స్వామిక వేశారు. నక్స్వామిక వేసిన తర్వాత ఆవిడకి చాలా వరకు బెటర్ అయింది.
బెటర్ అయ్యి కంప్లైంట్స్ అని చాలా వరకు తగ్గినాయి, చూసుకోండి తర్వాత కావాలంటే. తర్వాత ఏమవుతుందంటే సిఫిలిటిక్ మ్యాజం అది తగ్గి సోరిక్ ఉందని నాక్సాంక వేసినప్పుడు బెటర్ అయింది. జూన్ లో వస్తే ఆవిడ మళ్ళీ అక్టోబర్ లో వేయాల్సి వచ్చింది. జూన్ లో ఒకసారి వేశారు 1 ఏమో, మళ్ళీ అక్టోబర్ లో ఇంకో డోస్ వేయాల్సి వచ్చింది. అంటే మధ్యలో అంతా ఆవిడ బెటర్ గానే ఉంది. అయితే మరి తర్వాత ఏవో ఎక్విట్స్ వస్తే కాఫ్ కి వాటికి మందులు వేశారు అనుకోండి. 2013 ఫిబ్రవరిలో ఆవిడకి మళ్ళీ నక్సాంక వేశారు, అవునా? 2013 ఫిబ్రవరిలో మళ్ళీ ఇంకో డోసు నక్సాంక 1 వేశారు. అయితే ఆ తర్వాత కాలికి ఏదో సపరేషన్ అని చెప్పి వచ్చింది, హైపరికం వేశారు బుజ్జి గారు, పస్ ఫామ్ అయిందని. బహుశా అది తగ్గి ఉండదు, మళ్ళీ ఇటు అల్సర్ ఇది యూజ్ అవుతుందని దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ కోసమని సిపిల్లం ఏమైనా 2 డోస్ 15 days గ్యాప్ తో ఆ కండిషన్ కోసమని వేసుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఆ తర్వాత ఆవిడ మళ్ళీ ఇంకా రాలేదు. సో ఇది నేను అర్థం చేసుకుంది కేసు అండి. వాస్తేవ వాస్తేవ వాస్తేవ. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీస. గోబ్రాహ్మణేభ్య సోమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ.